پاکستان اور چین کے درمیان فضائی آپریشن بحال، 2 پروازیں 147 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کو مکمل معائنے کے بعد گھر جانے کی اجازت۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا اور چینی سفیر نے اسکریننگ کی خود نگرانی کی۔ فلائٹ آپریشن 29 جنوری کو کرونا وائرس کے خدشات کے باعث معطل کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر ملائیشیا روانہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ عمران خان نے دورہ ملائیشیا کے لیے بھارتی فضائی حدود کے بجائے چینی حدود استعمال کی۔ سپریم کورٹ نے FIA کو BRT منصوبے کی تحقیقات سے روک دیا۔ عدالت نے BRT منصوبے کی مجموعی لاگت اور تکمیل کی تفصیلات طلب کر لیں۔ BRT منصوبے کی ابتدائی لاگت کتنی تھی، تکمیل کی ابتدائی تاریخ کیا دی گئی اور اب کب پایا تکمیل تک پہنچے گا، سپریم کورٹ کا استفسار۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں بری۔ لاہور کی احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نیب نے 2016 میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں پنجاب کی 56 کمپنیوں میں مبینہ کیس کی سماعت۔ پنجاب حکومت کا غیر ضروری کمپنیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ۔ ایڈوکیٹ جنرل نے پنجاب حکومت کے فیصلے سے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا تمام 56 کمپنیوں کو بند کیوں نہیں کر رہے؟ کیا پنجاب حکومت اپنے قوانین پر کمپنیوں کے ذریعے عمل کرائے گی؟ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملاقات۔ ML1 اور کراچی سرکولر ریلوے پر بات چیت۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا وفاقی حکومت کو KCR کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ میڈیا گفتگو میں شیخ رشید بولے ملاقات میں پیش رفت ہوئی، سپریم کورٹ میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیں گے۔ مرتضی وہاب نے کہا کراچی سرکولر ریلوے کی فنڈنگ کے لیے دونوں حکومتیں مل کر کوشش کریں گی۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی اور نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے رکن جسٹس چودھری مشتاق احمد رخصت پر ہیں۔ فیصل وارڈا کی نااہلی سے متعلق درخواستیں۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو تصدیق شدہ دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ کیس کا فیصلہ آنے تک فیصل وارڈا کی رکنیت معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ عدالت نے فیصل وارڈا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 27 فروری تک ملتوی۔ حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ عالمی ادارے کا جائزہ مشن پاکستان کی معاشی کارکردگی اور اصلاحات میں پیش رفت کا جائزہ لے گا۔ مذاکرات کی کامیابی پر قرض کی 3ری قسط جاری کی جائے گی۔ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان دورہ ملائیشیا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ عمران خان اپنے ہم منصب مہاتیر محمد سے ملاقات کریں گے۔ اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ دونوں رہنما مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان ملائیشیا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کوالالمپور روانہ ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سمیت دیگر اہم شخصیات بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ عمران خان اور ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کی 1 on 1 ملاقات اور دونوں وزرائے اعظم کی وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ ملاقاتوں کے دوران سیاسی، تجارتی اور سفارتی تعلقات کو فروغ دینے پر بات چیت کی جائے گی۔ خوراک کی ضروریات، تجارت اور سیاحت سمیت پاکستانی افرادی قوت ملائیشیا بھجوانے سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان ملائیشین ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ عمران خان ملائیشیا میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈی میں خطاب بھی کریں گے۔ دونوں وزرائے اعظم کی موجودگی میں ملائیشیا اور پاکستان کے درمیان مختلف MOUs پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ملائیشیا کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ نومبر 2018 میں عمران خان نے ملائیشیا کا پہلا دورہ کیا، جبکہ ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد بھی گزشتہ برس مارچ میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने FIA को BRT मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया है। BRT मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि BRT मंसूबे की इब्तदाई लागत कितनी है, मंसूबे की तकमील की इब्तदाई तारीख क्या थी, आगाह किया जाए। BRT मंसूबा कब पाया तकमील तक पहुंचेगा, सूबाई हुकूमत ने नई तारीख देते हुए कहा कि BRT मंसूबा 31 जुलाई को मुकम्मल हो जाएगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ सवालात किए गए और साथ ही तहकीकात करने से भी FIA को रोक दिया गया है। मंसूबे की तकमील की इब्तदाई तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया। BRT मंसूबा कब पाया तकमील तक पहुंचेगा, इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सवाल किया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने गैपको में गैर कानूनी भर्तियों के केस में राजा परवेज अशरफ की बरीयत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने राजा परवेज अशरफ को बरी करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की तरफ से दायर दरखास्त ज़मानत पर महफूज फैसला सुनाया। नैब ने गैपको में गैर कानूनी भर्तियों के करप्शन रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुल्ज़मान को नामजद कर रखा था। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि राजा परवेज अशरफ ने ऐसे अफराद को नौकरियां फराहम की जिन्होंने दरखास्तें ही नहीं दी थीं। मेरिट की धज्जियां बिखेर कर नाअहल अफराद को सियासी तौर पर नवाजा गया। अहम खबर शामिल करेंगे। गैपको में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ बरी कर दिए गए हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने राजा परवेज अशरफ की बरीयत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, गैपको में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को बरी कर दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शकील सईद से। शकील सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ गैपको में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से केस पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने राजा परवेज अशरफ को जो है वो बरी करने का हुक्म दिया है और उसके साथ साथ जो दीगर शरीक मुल्ज़मान थे उनको भी बरी करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आज अदालत के रूबरू जो है राजा परवेज अशरफ भी पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने उनकी मौजूदगी में जो है वो फैसला सुनाया है। उन पर लगे तमाम इल्जामात को जो है वो प्रोसिक्यूटर जो थे नैब वो साबित नहीं कर सके, जिसकी वजह से अदालत ने जो है राजा परवेज अशरफ को बरी करने के अहकामात जारी किए हैं। राजा परवेज अशरफ में तमाम मुल्ज़मान ने बरीयत के लिए जो है एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर की थी। राजा परवेज अशरफ की जानिब से नैब के कवानीन में तरमीम के बाद ये दरखास्त जो है वो दायर की थी। नैब ने गैपको में गैर कानूनी भर्तियों के करप्शन रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुल्ज़मान को नामजद कर रखा था। नया प्रोसिक्यूटर की तरफ से इस हवाले से अदालत को बताया गया था कि राजा परवेज अशरफ ने ऐसे अफराद को नौकरियां फराहम की जिन्होंने सही इन पर लगे इल्जाम साबित नहीं हो सके, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शकील सईद इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नोटिफिकेशन से मुतालिक केस मेंबर इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद कितना वक्त चाहिए। सूबों को तरक्की देनी है तो बल्दियाती इंतखाबात कराने होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत की है कि बल्दियाती इंतखाबात पर आइंदा समात पर वाज़ेह जवाब दें। मामले पर ताख़ीर हुई तो सख्त एक्शन लेंगे। जो ठीक नहीं होगा आप इस मामले को संजीदा लें, यह हम सब का कौमी फरीज़ा है, ये कहा गया है अदालत की जानिब से। आपको आगाह करें, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नोटिफिकेशन से मुतालिक केस की समात हुई। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, क्या अदालती कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात है उसके जो हदबंदियों का नोटिफिकेशन है उससे मुतालिक केस की समात हुई है और एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं बल्दियाती खैबर पख्तूनख्वा वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए हैं और उनका एक बार फिर यही मौक़िफ़ था कि हमें मजीद मोहलत दी जाए कि जो जमशुदा जो कबायली इजला हैं उनकी तहसीलों की जो 25 तहसीलें हैं उनकी जो है वो उन्होंने हदबंदी अभी की है। उस हवाले से उनको इंतजामी मुश्किलात का सामना है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा 4 माह में बल्दियाती इंतखाबात कराने थे, जिनमें ताख़ीर हुई। बल्दियाती इंतखाबात चाहिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन सही आइंदा समात पर जवाब भी तलब कर लिया गया है। शुक्रिया फ़हीम अख्तर इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात है उसके जो हदबंदियों का नोटिफिकेशन है उससे मुतालिक केस की समात हुई है और एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं बल्दियाती खैबर पख्तूनख्वा वो
آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور ان کا ایک بار پھر یہی موقف تھا کہ ہمیں مزید مہلت دی جائے کہ جو ضم شدہ جو قبائلی اضلاع ہیں ان کی تحصیلوں کی جو 25 تحصیلیں ہیں ان کی جو ہے وہ انہوں نے حد بندی ابھی کی ہے. اس حوالے سے ان کو انتظامی مشکلات کا سامنا ہے جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کافی برہمی کا اظہار کیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا 4 ماہ میں بلدیاتی انتخابات کرانے تھے جن میں تاخیر ہوئی. بلدیاتی انتخابات وقت چاہیے جس پر الیکشن کمیشن صحیح. آئندہ سماعت پر جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے. شکریہ فہیم اختر اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے.